It's true. I agree completely. And see, there is something called, there is the privilege you are born with. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഒക്കെ ആവണം, അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഗുഡ് ഗേളായി നിന്നാലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. There's no one kind of feminism. That is what we need to understand. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല എന്നില്ല. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ ഒരു ടോക്സിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയുടെ ടീസർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ WCC അതിനൊരു പറയാനെന്തോന്നാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും WCC എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുകയോ? പടം വരട്ടെ. That's what I would like to say. Because I'm also curious, what is this film about, you know? പടം വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. I think that'll be better. That's her expression, you know? From whatever you spoke, feminism, when you were known to be an activist also, a female rights advocate also. But ennaal polum there's a restraint in your, feminism. You seem to balance the whole picture. Like your movies, the characters explain themselves, as you say. But angane varumbo, there are movies here that are made which speak about the women's version, like Great Indian Kitchen one. Yes. Another which spoke about the female version. Yes. Of things that have never been spoken about. Yeah, correct. So I have a feeling like if at all you were to take that movie, you would have probably explained the male version also as to why he reached there or how he reached there. I don't know, but I loved the film. I really loved the film. No, my question is, angane oru restrained feminism aano that can actually help? I don't say that, at the end of the day, those are based on personalities. ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്വരത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, വേറൊരു വ്യക്തി വേറൊരു സ്വരത്തിലായിരിക്കും. Whatever it is authentic to you. I think that is what we should do. For somebody else, maybe something else is working. See, there's no one kind of feminism. That is what we need to understand. ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല എന്നില്ല. There are multiple kinds of feminisms. And it is high time we hold space for all of it. You cannot be, ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് വേറൊരു ബോക്സിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ. You need to get out of all of these boxes. That's the point of it. So if I am doing things in a certain way, I cannot say വേറൊരാൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയെന്ന് മറ്റത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും. ഇതൊക്കെ കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിവിലേജ് ലെവലിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരാൾക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ അവർ വിക്ടിമൈസ് ആയി പോയിരിക്കും. This may be part of the privilege I have, that I can afford to say things in a restrained way. Somebody else may have to really bring out their voice. So then that is right for that person. WCCക്ക് അങ്ങനെ ഒരു criticism കിട്ടിയിരുന്നു. Like for example, during the Hema committee report, when we spoke to wide range of women in cinema, they were saying, WCC, they are a class of, privileged, as you said, actors or directors or, technicians who can afford to speak like this. But right. Ground reality is different. And it's true. It's true. I agree completely. And see, there is something called, there is the privilege you are born with. And there's a privilege that you've earned. Okay? It's true. And there's a privilege that you get when you're doing this kind of work also. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. Not all of us are born into the same circumstances. But everybody here has earned privilege. അവരുടെ ജേർണി കാരണം ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഏൺ പ്രിവിലേജ് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ when you start speaking for a cause and you're getting a certain visibility, there's another layer of privilege which is coming. So it's much easier for somebody inside WCC to put their point across because there is a space to do that. Whereas അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ it is still difficult. It's not easy. So that's true what you're saying. But at the same time, that is not something using your privilege to try and improve things. That is the point. Privilege ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. The attempt is to do that. ഉള്ള പ്രിവിലേജ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു പ്രിവിലേജ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്.
അത് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സംഭവം. ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. പ്രിവിലേജ് മീറ്ററിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് സേസ് ഇഫ് യു ആർ എ മാൻ യു ഗെറ്റ് 50% പ്രിവിലേജ്. അവിടെ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ where you are born, which country you are born in, ലിറ്ററേറ്റ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അപ്പം നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് മീറ്റ് put it in the right place to speak up. ആക്ടിവിസ്റ്റ് മോഡ് അഞ്ജലിയുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മോഡിനേക്കാൾ അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദീസ് ഡേയ്സ് എന്നൊരു ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ആ ചോദ്യം വരുന്നത് യുവർ ലാസ്റ്റ് 2 ഫിലിമും ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ഫിലിംസ് ആണ്. അതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന ഫിലിംസിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ഫിലിംസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. I'll tell you, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് this whole collective experience ഉണ്ടല്ലോ, that's been a very remarkable experience because അതെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വരുന്നത്. ബട്ട് ഹാവിങ് കം ഇൻ ഹിയർ വെരി സ്ട്രോങ് വോക്കൽ ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് വിമൻ എവ്രിബഡി, ആൻഡ് ഇതിലൊരു ഹൈറാർക്കി ഇല്ല. എവ്രിബഡി ഈസ് ഗോട്ട് ദെയർ ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് എവ്രി ഓൾ സേ ഇറ്റ്. ഹൗ ഡു യു വർക്ക് ഇൻ എ കളക്റ്റീവ്? ആൻഡ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, സോ ഐ എം വെരി യൂസ് ടു എ സെർട്ടൻ ഹൈറാർക്കി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ യു വർക്കിംഗ് ആസ് എ വോളണ്ടിയർ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്ത് വിട്ടിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനിതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ, എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണ വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദർ ആർ സം ഓഫ് ദം ഹു ആർ അക്കഡമിഷ്യൻസ്, ഹു ആർ ടീച്ചേഴ്സ്, പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ആശ, ദീദി, ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് തരും ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഹൗ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോലും വയലൻ്റ് അല്ലാതെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഹോൾഡ് സ്പേസ് ഫോർ യു ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹാവ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഇൻ ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും. ആൻഡ് ഐ റിയലി സെലിബ്രേറ്റ് ദാറ്റ് സ്പേസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് റിയലി മോട്ടിവേറ്റഡ് മീ. ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വരാനും കാരണം. So that really transformed you as a filmmaker also. I think there are so many experiences that go into you, So this is one of them, definitely. So it does not transform you completely as a filmmaker, but it makes me interested in dynamics between women. Definitely. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും the collective experience has been very, very strong. I don't have sisters. I'm the only girl in my home. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ഇത്ര ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എ റെയർ തിങ്. ഐ വുഡ് നെവർ ഹാവ് തോട്ട് ദറ്റ് ഐ വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ സോ ലോങ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബിൻ എ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ്. ബട്ട് അതിന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റാണ്. ഡൈനാമിക്സ് ആർ വെരി, വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം നസ്രിയ വെച്ചിട്ടൊരു ഫിലിം, അത് ഞാനും കേട്ടു, ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു, ബട്ട് ഇപ്പോഴും എഴുത്തിനാണ്, നോട്ട് ഇൻ ടു കാസ്റ്റിംഗ് യെറ്റ്. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോട് എന്താ പറയുക, ലൈക്ക് ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ്? ഡോണ്ട് ലിസൺ ടു എനിവൺ. just do what your instinct tells you. അത് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ആക്ച്വലി. എല്ലാവരുടെയും സമ്മതം എടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യം. ഐ തിങ്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ബെറ്റർ ആവാനാണ് സാധ്യത. ബട്ട് ഈ ഒരു മീഡിയം ടു കം ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് റീസൺസ്. ഇവിടുത്തെ ഗ്ലാമറും അതും ഇതൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതിൽ പാഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവരാണ് നിലനിൽക്കുക ഇതിൽ. സോ ആ ഒരു സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം. യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ വോയിസ്. വെറുതെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം. അതേപോലെയാണ് ഫിലിമിലും. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സംതിങ് ടു സേ, യു ഹാവ് സംതിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, ദെൻ യു മേക്ക് എ ഫിലിം അബൌട്ട് ഇറ്റ്. And not just to do it, because especially as girls ആ ഒരുപാട് സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ കഥ പറച്ചിലെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം ശരിക്കും. ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. that would be nice. But more than anything, believe in yourself and don't listen to anybody who says you can't do it and that and this. No.
കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഒക്കെ ആവണം. അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഗുഡ് ഗേളായി നിന്നാലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഗുഡ് ഗേൾസ് നെവർ ഗോട്ട് എനിവേർ എന്നുള്ളത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്സ് ടു ബി ദ ഗുഡ് ഗേൾ.